पूर्ण संख्या શું કહીએ છીએ પૂર્ણ સંખ્યા બરાબર એના પછી છે આપણે સંખ્યા રેખા તમે ભણી ગયા છો ધોરણ 6 7 માં તમે સંખ્યા રેખા ભણી ગયા છો તો ડાબી બાજુ જે સંખ્યા છે તેને આપણે કેવી સંખ્યા કહીએ છીએ ઓકે ઋણ સંખ્યા બરાબર વચ્ચે શું આવે છે તો શૂન્ય આવે છે અને તેના પછી જમણી બાજુ આપણે જોઈએ તો ધન સંખ્યા આવે છે આ બધી સંખ્યા છે જે ઋણ સંખ્યા છે शून्य है अने धन संख्या आ बड़ी संख्याओं समावेश शामां थाय छे तो पूर्णांक संख्या में शामां थाय छे ते सिवाय तमे आ प्रमाणे संख्या भणी गया छो हाँ के ना बराबर तो आवी संख्या पर तमे भणी गया छो एमां उपर अंश आवशे नीचे छेद आवशे तेने आपणे अपूर्णांक संख्या कहीए शुं कहीए छीए अपूर्णांक संख्या बराबर आ प्रमाणे जो स्वरूप है एने आपणे पी छेदमां क्यू कहीए तो पी अने क्यू पूर्णांक संख्या होय यानी क्यू केवी संख्या छे पूर्णांक परंतु जे क्यू है कदी पण शून्य होतो नथी एटले क्यू इज नॉट इक्वल टू शून्य आ प्रकारनुं जे स्वरूप है तेने आपणे सम्य संख्या कहीए छीए शुं कहीशुं आपणे सम्य संख्या बराबर हवे तमने ख्याल हो तो अपने हूँ तमने एम कहूँ कि 2 + 3 जवाब केटलो आवशे तो जवाब 5 आवे छे बराबर बधाने खबर छे पण हूँ एम तमने कहूँ कि ना 2 + 3 नहीं 3 + 2 तो जवाब 5 आवे छे हाँ आवे छे केम तो ए जे नियम छे तेने आपणे कहीशुं क्रमनो नियम शुं कहीशुं क्रमनो अने ते सरवाळा माटेनो नियम छे शाना माटे छे सरवाळा माटे क्रमनो सरवाळा माटेनो नियम तो जी 2 અને 3 संख्या थी ये संख्या केवी थी तो प्राकृतिक संख्या छे केवी छे प्राकृतिक तो प्राकृतिक संख्या माटे क्रमना नियमनुं पालन थाय छे बराबर ते प्रमाणे हूँ तमने हवे एम कहूं कि आपणे 2 - 3 बराबर तो जवाब केटलो आवशे आपणे 8मા ધોરણમાં ભણે છે એટલે આપણને ખબર છે કે 2 - 3 નો જવાબ આવશે -1 पण जो धोरण 1 થી 5 में बाळक जे भणतो हशे तेने आ संख्या में ख्याल आवशे नहीं ए एम कहेशे कि 2 માંથી 3 बाद थशे नहीं एवुं कहे छे पण आपणे खबर छे ऋण जवाब पण आवी शके छे पण 2 - 3 ना बदले हवे हूँ एम कहूं छुं कि 3 - 2 तो जवाब केटलो आवशे बराबर साचो जवाब छे तमारो 1 जवाब बराबर आपणे तो आवडे छे सामान्य वस्तु छे एटले कि आपणे अहींया बंने जवाब केवा छे अलग पड़े छे तो क्रमनो नियम जे छे ते बादबाकी माटे क्रम बदली शकता नथी आपणे एटले के बाद बाकी माटे क्रमना नियमनुं पालन थतुं नथी कई संख्या माटे तो प्राकृतिक संख्या माटे बराबर ते प्रमाणे हवे आपणे जोईए तो पूर्णांक संख्या माटे तो तमने एम कहूं के 2 + 4 जवाब 6 आवे पण खबर छे अने 4 + 2 करीशो पण जवाब 6 ज आवशे पण एना बदले हूँ एम कहूं -2 + 4 तो जवाब केटलो आवे छे अहीं तमने खबर छे कि जवाब 2 आवे छे बराबर तो पूर्णांक संख्या माटे सरवाळा माटे क्रमना नियमनुं पालन थाय छे परंतु बादबाकी माटे तमे जोशो तो तमे जो अहींया -4 + 3 तो जवाब आवे छे -1 बराबर पछी आपणे जो एनो क्रम बदलीशुं तो आपणी पासे जवाब आवशे अलग जवाब आवशे बराबर एटले के पूर्णांक संख्या माटे बादबाकी माटे क्रमना नियमनुं पालन थतुं नथी ए प्रमाणे जो आपणे गुणाकार माटे जोईशुं तो -4 × 2 तो जवाब आव्यो -8 ते प्रमाणे 2 × -4 करीशुं એટલે કે क्रम उलटाई काढीशुं तो पण जवाब तेनो ते ज आवशे એટલે કે ગુણાકાર માટે ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે કોના માટે તો પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે બરાબર એના પછી આપણે જૂથનો નિયમ જોઈએ તો જૂથનો નિયમમાં છે કે હું કૌંસની બહાર 2 લખું છું કૌંસની અંદર લખું છું -2 + 3 बराबर अहीं कौंसनी बहार हूँ 4 वत्ता लखूँ छूँ एना बदले हूँ एम लखीश के 4 - -2 अने +3 तो आ प्रमाणे करीशुं तो पण बंने माटे जवाब केवो आवशे सरखो आवशे एटले के पूर्णांक संख्या माटे सरवाळा माटेनो क्रमनो नियम जे छे तेनुं पालन थाय छे बराबर ओके हवे ते प्रमाणे गुणाकार माटे जोईशुं तो गुणाकार माटे पण क्रमना नियमनुं पालन थाय छे बराबर आ प्रमाणे पण हूँ
લખી શકું છું, બરાબર. એના પછી આપણે સંવૃત્તાનો નિયમ જોઈએ. સંવૃત્તાનો નિયમ એટલે કે શું? તો હું આપણે 4 + 2 કરું છું, એનો જવાબ 6 આવ્યો છે. હા, એટલે કે જે 4 છે એ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, 2 પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને 6 પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. એટલે કે જે સરવાળો કરે છે એનો જવાબ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે. તેને આપણે સંવૃત્તાનો નિયમ કહીએ છીએ. એટલે કે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે સરવાળા માટે ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે, બાદબાકી માટે પાલન થતું નથી. તેમાં સંવૃત્તાના નિયમનું પણ પાલન થાય છે, બરાબર. એના પછી આપણે હવે જોઈશું તો સમય સંખ્યા માટે. સમય સંખ્યા માટે આપણે જોઈશું કે આપણે 1/2 કરીએ, 1/2 વત્તા 1/3 કરીએ છીએ. એક દૂત્યાંશ વત્તા 1/3. તો આપણે અહીંયા જોયા છે બંનેનો છેદ કેવો છે? અલગ છે, બરાબર. તો શું કરીએ? આપણે લસા લેવો પડે છે. લસા 6 આવે છે અને 2 વડે ગુણીશું ઉપર નીચે, અને ઉપર નીચે 3 વડે ગુણીશું, બરાબર. તો 3 × 1 = 3 અને 3 × 2 = 6. અહીંયા 2 × 2 અને 3 × 2 = 6, બરાબર. એટલે કે 3 + 2/6 જવાબ આવી ગયો આપણો 5/6. હવે 1/2 સંખ્યા કેવી છે? સમય સંખ્યા. 1/3 કેવી સંખ્યા છે? સમય. અને જે જવાબ આવ્યો 5/6 એ પણ સંખ્યા કેવી છે? સમય છે. એટલે કે સમય સંખ્યા માટે સંવૃત્તાના નિયમનું પાલન થાય છે, બરાબર. એના પછી છે ક્રમનો નિયમ. તો ક્રમનો નિયમ છે 1/2 વત્તા 1/3 કરીશું. એના બદલે હું એમ કરું છું કે 1/3 વત્તા 1/2. તો બંને વખત જવાબ સેમ આવે છે. એટલે કે સરવાળા માટે ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે. તે પ્રમાણે હું જો હવે 1/2 ઓછા 1/3 કરીશ તો શું થાય છે? તો આપણે ઉપર જોયું તે પ્રમાણે લસા લઈએ છીએ આપણે આ પ્રમાણે. તો 3 - 2/6 એટલે કે જવાબ આવ્યો 1/6, બરાબર. એના બદલે હવે મેં એવું કર્યું 1/3 ઓછા 1/2 તો શું થાય છે? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા 2 - 3/6 થશે, બરાબર. ખ્યાલ આવે છે? તો એનો જવાબ આવ્યો -1/6. અહીંયા જવાબ આવ્યો તો 1/6. તો આ બંને સંખ્યા સરખી છે? ના, આ બંને સંખ્યા કેવી છે? અલગ છે. એટલે કે જવાબ કેવો આવે છે? અલગ આવે છે. તો સમય સંખ્યા માટે બાદબાકી માટે ક્રમના નિયમનું પાલન થતું નથી. હવે આપણે જોઈએ જૂથનો નિયમ. તો 1/2 વત્તા 1/3 કૌંસની બહાર વત્તા 1/2 કરીશું. એના બદલે હું એમ કરીશ કે 1/2 હું બહાર રાખું છું આ બાજુ, અને પેલા કૌંસમાં 1/3 સોરી આપણે 1/4 લઈ લઈએ તો પણ ચાલશે. તો આ પ્રમાણે કરીશું તો બંને વખતે જવાબ સરખો આવશે. એટલે કે જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે. તેના પછી આપણે 1/2 ગુણ્યા 1/3 કરીશું તો જવાબ શું આવે છે? તો અંશનો ગુણાકાર અંશનો, છેદનો ગુણાકાર છેદનો. અને આ જવાબ પણ 1/3 ગુણ્યા 1/2 આવશે. એટલે કે ગુણાકાર માટે ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે. હવે જો આપણે ભાગાકાર માટે જોઈશું તો શું થાય છે? 1/5 ભાગ્યા 1/4 લઈએ તો શું થશે? 1/5 ગુણ્યા આ પ્રમાણ થશે. એટલે કે 4/5 જવાબ આવે છે. એના બદલે આપણે 1/4 અને 1/5 લઈશું તો આપણને સેમ જવાબ મળતો નથી. એટલે કે ભાગાકાર માટે આ નિયમ પાલન થશે નહીં, બરાબર. હવે સંવૃત્તાનો નિયમ જોઈએ આપણે તો 1/4 એ પણ સમય સંખ્યા છે, 1/5 તે પણ સમય સંખ્યા છે, 4/5 તે પણ સમય સંખ્યા છે. એટલે કે ભાગાકાર માટે સંવૃત્તાના નિયમનું પાલન થાય છે, પરંતુ જે શૂન્ય છે શૂન્ય માટે પાલન થશે નહીં. 1/0 અથવા તો 5/0 એવી કોઈ સંખ્યા અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી, બરાબર. એટલે કે આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે
અને સમય સંખ્યા માટે અને પૂર્ણ સંખ્યા માટે ક્રમનો નિયમ, જૂથનો નિયમ અને સવૃત્તાનો જે નિયમ છે તેનો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો છે. બરાબર. હવે તેના પછી આવે છે વિરોધી સંખ્યા. તો 5 છે, 5ની વિરોધી સંખ્યા કઈ આવશે? -5. હવે હું 5 વત્તા -5 કરું છું તો જવાબ 0 આવે છે. એટલે કે જે બે સંખ્યાઓનો સરવાળોનો જવાબ 0 આવે છે તે બંને સંખ્યાઓ એકબીજાની પરસ્પર વિરોધી સંખ્યા કહેવાશે. બીજું છે કે આપણે કોઈ પણ સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરીએ, જેમ કે 3 વત્તા 0 જવાબ આવ્યો 3, -4 વત્તા 0 જવાબ આવ્યો -4, 1/2 વત્તા 0 જવાબ આવ્યો 1/2. એટલે કે સરવાળા માટેનો તટસ્થ ઘટક કયો છે? 0 છે. બરાબર. એના પછી છે વ્યસ્ત સંખ્યા. તો 3નો વ્યસ્ત કયો છે? 1/3. શું છે? 1/3. બરાબર. તે પ્રમાણે 1/5 નો વ્યસ્ત કયો આવશે? 5. બરાબર. હવે -4 નો વ્યસ્ત કયો આવશે? તો માઇનસ સંખ્યાઓ પર તે પ્રમાણે આવશે 1/-4. 2/7 નો વ્યસ્ત તો 7/2. હવે આ બેનો હું ગુણાકાર કરું તો 7 કેન્સલ, 2 કેન્સલ, જવાબ કેટલો આવ્યો? 1. એટલે કે બે વ્યસ્ત સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 આવે છે. અથવા એમ કહી શકાય કે જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 આવે છે તે બંને સંખ્યાઓ એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવાય છે. બરાબર. હવે હું તમને એમ કહું 17 × 1 જવાબ કેટલો આવશે? 17. -9 × 1 જવાબ કેટલો આવશે? -9. 3/5 × 1 જવાબ કેટલો આવે છે? 3/5. તમે જુઓ કે આ સંખ્યા એવી છે કે તેનો તે જવાબ આવે છે અહીંયા. બરાબર. ગુણાકાર એકસાથે કરવાથી, એટલે કે 1 એ શું છે? તો ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા છે. બરાબર. આટલો ખ્યાલ આવી ગયો છે. તો ચાલો આજે આપણે આટલું રાખીશું. બરાબર.